so I gotta get through it. And the only thing I My dear students, welcome to the English Fast Paper class. I hope you all are well. I'm also well. Today I am going to take a class for class 9 and 10. Okay, let's start our class. At first I would like to show you some picture. Look at the picture and talk about it. What do you see in the picture? Can you relate any historical event to this picture? What happened on this day? Okay, what do you see in the picture? In the picture, we see a man's hand holding a hammer on the background of blood. Below the hand, Mayday is inscribed. Okay, this picture commemorates the historical struggle and sacrifice of working class people to establish their rights. Thanks for talking about the picture. Okay, my dear learners, can you guess what is the topic about? Yes, our today's topic is Unit 3, Lesson 2, May Day. At first, we will learn some vocabularies. Observe, উদযাপন করা, commemorate, স্মৃতিচারণ করা, historical, ঐতিহাসিক, struggle, সংগ্রাম, sacrifice, ত্যাগ, establish, প্রতিষ্ঠা করা, inspire, উৎসাহিত করা, demand, দাবি করা, address, বক্তৃতা দেওয়া, urge, প্রেরণা দেওয়া, strike, ধর্মঘট, suddenly, আকস্মিকভাবে বা হঠাৎ, attack, আক্রমণ করা, instantly, সঙ্গে সঙ্গে, owned, আহত হওয়া, injure, আহত হওয়া, রিমাইন্ডার, স্মরণচিহ্ন, কন্টিনিউ, চলতে থাকা, exploit, শোষণ করা. Okay, my dear learners, let's read the passage. May Day or International Workers' Day is observed on May 1st all over the world. Today, to commemorate the historical struggle and sacrifice of the working people to establish an 8-hour workday. It is a public holiday in almost all the countries of the world. 8 ঘন্টা কর্মদিবস প্রতিষ্ঠা করার জন্য শ্রমজীবী মানুষের ঐতিহাসিক সংগ্রাম ও ত্যাগকে স্মরণ করার জন্য 1 মে সারা বিশ্বে মে দিবস বা আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস হিসেবে পালন করা হয়. It is a public holiday in almost all the countries of the world. বিশ্বের প্রায় প্রতিটা দেশে এটি সরকারি ছুটির দিন হিসেবে পালিত হয়. Since the Industrial Revolution in the 18th or 19th centuries in Europe and the US, the workers in mills and factories had been working a long shift, 14 or even more hours a day. 18 ও 19 শতকে শিল্প বিপ্লবের সময় থেকে ইউরোপ এবং আমেরিকায় শ্রমিকরা কলকারখানায় দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করছিল, দিনে 14 ঘন্টা বা তারও বেশি সময়. On May 1st in 1886, inspired by the trade unions, half of the workers at the McCormick Harvesting Machine Company in Chicago went on a strike demanding an 8-hour workday. 1886 সালের 1 মে ট্রেড ইউনিয়ন কর্তৃক উৎসাহিত হয়ে শিকাগোতে ম্যাককর্মিক হারভেস্টিং মেশিন কোম্পানির অর্ধেক শ্রমিক 8 ঘন্টা কর্মদিবসের দাবিতে ধর্মঘটে গিয়েছিল. 2 days later, a workers' rally was held near the McCormick Harvesting Machine Company and about 6,000 workers joined it. 2 দিন পর ম্যাককর্মিক হারভেস্টিং মেশিন কোম্পানির কাছাকাছি একটি সমাবেশ হয়েছিল এবং প্রায় 6,000 শ্রমিক এটিতে যোগ দিয়েছিল. The rally was addressed by the labor leaders. শ্রমিক নেতাগণ সমাবেশে বক্তব্য দিয়েছিলেন. They urged the workers to stand together, to go on with their struggle and not to give in to their bosses. At one point of the rally, some strikebreakers started leaving the meeting place. তারা শ্রমিকদেরকে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য ঐক্যবদ্ধ থাকার এবং তাদের মালিকদের নিকট আত্মসমর্পণ না করার জন্য তাদেরকে আহ্বান জানিয়েছিলেন. ঠিক এই সময় ধর্মঘট ভঙ্গকারীরা কী করেছিল? জনসভা স্থান ত্যাগ করতে শুরু করেছিল. দ্য স্ট্রাইকার্স ওয়েন্ট ডাউন দ্য স্ট্রিট টু ব্রিং দেম ব্যাক. আন্দোলনকারীরা তাদেরকে ফিরিয়ে আনার জন্য রাজপথে যায়. সাডেনলি অ্যাবাউট 200 পুলিশম্যান অ্যাটাক দেম উইথ ক্লাবস অ্যান্ড রিভলভার্স. হঠাৎ প্রায় 200 পুলিশ লাঠি এবং রিভলভার দিয়ে তাদেরকে আক্রমণ করে. 1 স্ট্রাইকার ওয়াজ কিলড ইনস্ট্যান্টলি. তৎক্ষণাৎই একজন মারা যায়. 5 or 6 others were seriously wounded and many others were badly injured.
5 এবং 6 জন মারাত্মকভাবে আহত হয় এবং আরও অনেকেই গুরুতরভাবে আহত হয়েছিল। The events of May 1st, 1886 are a reminder that workers will continue to be exploited until they stand up and speak out to gain better working conditions, better pay and better lives. 1886 সালের 1 মের ঘটনাবলী স্মরণ করিয়ে দেয় যে শ্রমিকরা শোষিত হতেই থাকবে যতদিন না তারা নিজেদের জন্য ভালো কাজের অবস্থা, অপেক্ষাকৃত ভালো বেতন এবং উন্নতর জীবনযাপনের জন্য ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত, যতদিন তারা রুখে না দাঁড়াবে ততদিন তারা শোষিত হতেই থাকবে। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, তোমরা লক্ষ্য করো কোশ্চেন আছে এখানে কতগুলো। হোয়াট ডাজ মে ডে রেফার টু? মে দিবস বলতে কী বুঝো? মে ডে রেফার্স টু May 1st in 1886 when the workers laid down their lives to establish an 8-hour workday. How long did the workers have to work in a day before the May 1st strike? মানে হচ্ছে 1 মে ধর্মঘটের পূর্বে শ্রমিকরা দিনে কত ঘন্টা কাজ করতে তাদের হতো? The workers had to work 14 hours or even more in a day before the May 1st strike. Why did the workers in Chicago go on a strike? শিকাগোতে কেন শ্রমিকরা ধর্মঘটে গিয়েছিল? The workers in Chicago went on a strike to establish an 8-hour workday. 8 ঘন্টা কর্মদিবস সৃষ্টি করার জন্য শিকাগোতে শ্রমিকরা কী করেছিল? ধর্মঘটে গিয়েছিল। What do you learn from the events of May 1st, 1886? 1886 সালের 1 মের ঘটনাবলী থেকে তুমি কি শিক্ষা লাভ করো? From this event of May 1st, 1886, তোমরা বলবে যে I learned that worker will continue to be exploited until they stand up to gain better working condition, better pay and better lives. তোমাদের প্রথমেই বলেছি যে সিন প্যাসেজ থেকে তোমাদের 3টা কোশ্চেন আসবে। প্রথমটা হচ্ছে চুজ দ্য কারেক্ট আনসার ফ্রম দ্য ফলোয়িং অল্টারনেটিভস, আর 2 নম্বরে আসবে হচ্ছে তোমাদের আনসার দ্য ফলোয়িং কোশ্চেন, অ্যান্ড 3 নম্বরে আসবে রিড দ্য ফলোয়িং টেক্সট অ্যান্ড ফিল ইন ইচ গ্যাপ উইথ আ সুইটেবল ওয়ার্ড বেসড অন দ্য ইনফরমেশন অফ দ্য ফলোয়িং টেক্সট। 3 নম্বরের জন্য পরীক্ষায় তোমাদের আলাদা একটি সিন প্যাসেজ দেওয়া থাকবে। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, আমাদের আজকের ক্লাস এই পর্যন্তই। তোমরা জানো এটা আমাদের রেগুলার ক্লাস নয়, করোনা ভাইরাসের জন্য আমাদের সবাইকে বাড়িতে থাকতে হচ্ছে এবং তোমরা সবাই ক্লাসরুম মিস করছো। তো এখন আমরা যেভাবে তোমাদের জন্য ক্লাস যতটুকু সুযোগ হয় ততটুকু আমরা দেওয়ার জন্য তোমাদেরকে চেষ্টা করছি, এবং তোমরা বাসায় বসে প্র্যাকটিস করবে এবং ভিডিওগুলো বারবার দেখবে। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, স্টে হোম, স্টে সেফ। থ্যাংক ইউ। আল্লাহ হাফেজ। Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact.